Yes, good evening, students. Today we shall start with chapter 10, that is, of the examination of witnesses. We have seen that anybody can give the evidence in front of the court as a witness, and the person who is able to give a relevant evidence is is called as a witness, and the witness evidence can be looked into by the court whether he is able to understand the nature of the questions and he is able to give the rational answers to the questions. And then, looking at the admissibility, we have seen the different sections wherein the court can admit the evidence, and also we discussed about the kinds of witnesses where there is a, and also we discussed about the presumptions, and then we discussed about a person who is also a co-accused, and yet his evidence can be taken, and a person can also be convicted. The accused can also be convicted on the basis of the evidence of a approver or accomplice. Then we also said that there cannot be any limitation as to how many witnesses can be presented in a case. So there may be only one sole witness on the basis of whom, or on the basis of whose evidence the whole case can be decided. It's not that you should have a number of witnesses in a case. Or if we compare our Evidence Act with the procedure which was going on in India even before the Constitution, even before, say, we can say that before the coming into India of the British. What was the procedure? When we go back to our Vedant Kal or Vedic age, we call it Vedic age, at that time, we have some accounts of the witnesses having been presented. And when we look into Yajnavalkya Smriti or Manu Smriti, we go back to those times also. There are accounts where it is said that wherever there is a criminal case, at least 3 to 4 witnesses should be there. When we come to Arthashastra of Chanakya, that is Kautilya, there also they say that even one witness could be sufficient if his evidence or his proof which he gives to the court, or whichever facts he states before the court, cannot be said to be against the law. Secondly, cannot be said to be false. Then can be believed completely. So if it is a cogent evidence, or if it is a very strong evidence which cannot be disbelieved, then only one person also, if he comes as a witness, it could be taken. That is an accounts given in our historical books or our literature, where we see that even before the coming into force of this Evidence Act also, this principle has been followed. But the thing is, for a safety side, it is better to have at least 1 or 2 witnesses along with the main witness, or you should have at least 2 witnesses. In different accounts, they have stated this. But here, Evidence Act does not say that you need a number of witnesses. ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಇದ್ರೂ ಆ ಕೇಸು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ what we have discussed in section 134. Now we come to the actual examination of witnesses. Witnesses na ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಜ್ ತಗೋತಾನೆ, ಪ್ರಮಾಣ ತಗೋತಾನೆ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ and wherever there is a oral evidence. So when we come to section 135, the first section
relating to examination of witnesses. It says that order of production and examination of witnesses. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಕ್ರಮ. So what is the order? ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ? What is the order of production of witnesses? So the order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being related to civil and criminal procedure respectively. Law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law, by the discretion of the court. ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾತಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಧಿ, ಶಾಸನ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಥ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಜರಾತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿವೇಚನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ, ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಜರಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಅವರ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ 135ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. 136ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ವೆನೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, it has to be according to the rules which have been laid down relating to relevancy of facts, relating to admissibility of the evidence, and all the sections which we decided just now. So it has to be according to that. So the section says that judge to decide as to admissibility of evidence. ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಲಾಯರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸೊ ಈ ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಏನು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ವೆದರ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ವೆನ್ ಐದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. ಆವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಅವನು ಕೊಡೋದು ಬಯಸ್ತಾನೋ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ
ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಸಮ್ಮತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ದ ಜಡ್ಜ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಕೇಳಬಹುದು, ಇದು ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. And the judge shall admit the evidence if he thinks that the facts, if proved, would be relevant and not otherwise. ಅದರಿಂದ ಜಡ್ಜ್ ಅದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಜಡ್ಜ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is the power of the court which is given in section 136, first para. Second para ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಸಾಬೀತಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಈ ಸಂಗತಿನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರೆ such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂಗತಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಯಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಸಮ್ಮತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ತಕ್ಕದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಸುಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ if the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact first being proved, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿದ್ರೆ, then if the judge thinks that in his discretion he may either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. Avaga court ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. It is the judge's discretion whether he allows that evidence or not. So the judge may say that you can prove the first fact first, and when that is proved, then this fact becomes relevant, then you prove this fact.
So the court can ask that person to first prove the fact on which the relevancy of the first fact is depending. But the judge may also ask evidence of that second fact first. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಅಲೌ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೌ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋ, ಯು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಶೋ ಮಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಯು ಗಿವ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಕ್ರಮ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ನಂತರ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಗತಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಕ್ರಮ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೋದು. ಆವಾಗ ಆ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಸಂಗತಿ ರೆಲೆವೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೌ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲು ಆ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೋರ್ಟಿನ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೋರ್ಟಿನ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಕ್ರಮ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕೇಸನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So when you go to the court, you should know this procedure, because if you know that this is the procedure which is to be followed, you will be prepared for that when you are presenting the evidence. First, there are some illustrations here. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು illustration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First, ಮೊದಲನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ. It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under section 32. 32ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿರೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇದೆ. ಆಗ the fact that the person is dead must be proved by the person who is proposing to prove the statement before evidence is given of the statement. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮೊದಲು ಅವನ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ you have to produce the evidence to show that that person is dead. That is a sequence, adu krama. Now it is proposed to prove by a copy the contents of a document said to be lost. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಆ ಕಳೆದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಊರಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಬಂದಾಗ, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್, ಸಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅವನು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀರಾ, ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಎ complaint relating to the lost document, or how did you search, or what are the facts which led to you to know that it is lost. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ಈ ಮೊದಲು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ knowing it to have been stolen. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಸಾಮಾನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ, ಎ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬಂದಾಗ when it comes to the evidence, it is proposed to prove that he denied the possession of the property. The relevancy of the denial depends upon the identity of the property. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. To that, when he says that I don't have possession, that means he is lying before the particular authority ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಡಿನಯಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಾಮಾನುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಮಾನು ಅವ್ನು ನಾನು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೊದಲು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ which is said to have been the cause or effect of a fact in issue. There are several intermediate facts. So ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಂಗತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗತಿ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಸ್, ಇಫೆಕ್ಟ್, ಒಕೇಶನ್, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ ಇದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾರಣ ಈ ಸಂಗತಿ, ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕಾಸ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ judge's powers. So it is clear that always the question is to be decided by the judge, and if he finds that the offered evidence would not be relevant, he would stop the party from proving it, because that would be wasting the time of the court. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ where it is sought to be proved that the stolen property was recovered from the possession of the accused and the accused says no, then logically it must first be proved that that is the property which is stolen. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್. ಸಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನೇ ಕೊಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 136. A party seeking to put a document in evidence must show that under which provision the document is admissible. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಸ್ತಾವೇಜು ಕೊಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳಿಗೆ. ಅವಾಗ
ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ನೌ there was one case is there where a affidavit was filed by a person, and the admissibility of that fact was this person who had a first hand knowledge about the facts of the case. ಅಂದರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಅಫಿಡವಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನೌ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the person who is having first hand personal knowledge of the facts of the case is under a duty to transmit his knowledge to the court through personal appearance and to submit himself to cross examination. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ that person doesn't come to the court, he sends the document, he is called to give, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಂತ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆ ದಸ್ತಾವೇಜು ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ the court says that if he shies away from the court, there is a strong doubt which arises about the truth of his case. This is Gurubaksh Singh versus Gurdayal Singh. Gurubaksh Singh ವರ್ಸಸ್ ಗುರುದಯಾಲ್ ಸಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡೋದು ನಂತರ. ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಮುಂಚೆ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪವರ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್. Now coming to the different procedures or different ways of or forms of examination. How the witness is examined. 137 ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಾವ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ಕರೆಸ್ತಾನೋ ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಯರ್, ಬಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಸಪೋಸ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅ ವಿಟ್ನೆಸ್, ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಇಫ್ ಹಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, that is examination in chief. So the person who calls, the party who calls that witness, he only questions his own witness. That is called as examination in chief. ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. So there is a provision where you can present the affidavit of a party who wants to give the chief examination before the court. It can be filed in the form of an affidavit. But in a criminal case, it is not in the form of an affidavit. Even the examination in chief is done by asking questions to that. So question ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Examination in chief. The examination in chief is the examination of a witness by the party who calls him. Second, cross examination. ಈಗ
ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ by the adverse party to the witness. So the witness is called by one party, but the adverse party questions him. That is called as cross examination. So idu krama. ಮೊದಲು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ the examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him is called the re-examination. Re-examination, re ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ. ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿವರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾರು ಮೊದಲು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕರೆಸಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಮತ್ತೆ ಸವಾಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ is asked, that is the direction of re-examination is done later on after the cross examination. So whatever the witness is first examined by the party who has called him, that is called as examination in chief. ಈ ಮೂರನ್ನುವೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು 137ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Then coming to the order of examination, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ 138. 138 says that witnesses shall be first examined in chief, then if the adverse party so desires, cross-examined, then if the third party calling him so desired, re-examined. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಆವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೇಡ, ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನೆ. ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿನೇ ಅವ್ರ ಮಾತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಸೋ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅವರ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಆವಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ cross examination must relate to relevant facts. ನೋಡಿ, the examination and cross examination ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 55 ತನಕ ನಾವು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಓದಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ chapter, the first chapter where we discussed relating to relevant facts up to section 55, this should be relevant, that fact should be relevant. Whatever you are asking the question to the witness, it can be only on the basis of relevant facts. So it says that the examination and cross examination both. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ದ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸಂಗತಿಗೆ
ಬದ್ಧವಾಗಿರಲ್ಲ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು. ಆ ಸಂಗತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಚೀಫ್ ಕೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಚೀಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸಂಗತಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ಕೇಳುವಾಗ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು, ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಅವನು ಚೀಫಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಏನೋ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸಪೋಸ್ ಆಗ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ದಿನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ದಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಫ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಕೇಳುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ ಸಂಗತಿನೇ ಬೇರೆ. ಅವನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ. ಆ ಸಂಗತಿನೇ ಬೇರೆ, ಈ ಸಂಗತಿನೇ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ there is a connection between the two facts. So therefore the facts which are asked in cross examination need not be confined to the facts which are stated in the chief examination. These things you have to be very 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 particular to understand. Then direction of re-examination. ಯಾವಾಗ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸಿ, ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕೋರ್ಟಿನ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುನರ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದ ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ cross examination, and if the new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross examine upon that matter. That means whatever re-examination is to be done, it has to be done to explain the matters which he has stated in the ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೌದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು. ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೇನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಇಫ್ ಈಸ್ re-examined, the other party has a right to examine the person. See, what is the purpose of this whole procedure is that to show that whatever the truth is there comes out from the mouth of the witness. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಚೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, there is a question, suppose a person is not chief examined, whether cross examination can be allowed to that person. See, there is no chief examination. Sometimes what happens, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ ಇವನು ಚೀಫೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಚೀಫ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ there is no question of a cross examination. In one case, the prayer for the cross examination was made even without the examination in chief. So the Supreme Court has said that this amounted to not, that is abandoning one's own witness. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ
ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಶಾರದಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ರೆಂಚಮ್ಮ. ಶಾರದಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ರೆಂಚಮ್ಮ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ 2007, ಕರ್ನಾಟಕ. There is one more case, State of Uttar Pradesh versus Nahar Singh. State of Uttar Pradesh versus Nahar Singh, Nahar, Nahar Singh. In this case, the witness lodged the FIR, but the FIR was lodged with some delay. FIR, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವು ಈ FIR ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು FIR ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ FIR ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ FIR. There the court says that you should have asked that question at the time of cross examination. If you don't ask the question at the time of cross examination, he will not give any explanation about the delay. ಅವರಾಗಿ ಅವರು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಅವರು FIR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, FIR ಈಸ್ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಹಿಮ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಲೇ. After that, the court will come to the decision whether it is true or false or whatever it is, depending on that. Once you say you don't question a person, then that matter remains unchallenged. This is very important. Cross examination ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ particularly studied by the practicing advocates. Now, there is one case where an application was called for calling was filed for calling a lady to the witness box to be questioned by the opposite party about her mental health. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಇದು ನನ್ನ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 21 of the Constitution. The court said that she has a right to refuse to appear. ಅಂದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಉಲ್ಟಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಂಗಾರ್ ಮಲ್ ಸಿಂಗೋಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ದುಂಗಾರ್ ಮಲ್ ಸಿಂಗೋಡಿಯಾ, DOONGARMALSINGODIA, Dungar Mal Singodia versus Anup Kumar Agarwal. All India Reporter 2008. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, according to Article 21 of the Constitution, if she refuses to come to the court, she has a right to life and personal liberty. Her right to privacy is protected.
So you cannot force a person to appear to answer questions relating to her mental health. Okay, that is a question. So this is 138, that is relating to cross examination. 137 speaks about, it names, it describes. 137 describe ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಠಿ ಸವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. 138 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. 139 139 ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ದಸ್ತಾವೇಜು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಅವಾಗ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 kinds ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓರಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀವು ಸಮನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಸಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಗುಮಾಸ್ತನಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಸಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್, ಟೇಕ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್, sign there and he may leave. He appears only to produce the document. You cannot cross-examine him. Suppose you ask for a salary certificate from the salary drawing officer. ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಮನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಆಫೀಸ್ ಯಾರ ಕೈಲಾದರೂ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಹಿಮ್. If you have to cross, what you have to do? You have to call him for producing it and cross-examining. So that is 139. 139 says, a person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ದಸ್ತಾವೇಜು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರೆ, ಅವನು ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಸ್ತಾವೇಜು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಎರಡೂ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Court will not allow. Court will say, have you called him as a witness? If you have called him as a witness, you can cross him. Otherwise, you cannot cross. So a person who has been called only to produce a document does not become a witness just because he brings a document, and he cannot be cross-examined. So if there was a case where a wife of a partner was called and she had to produce the deed of dissolution of the firm. ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಡೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಫರ್ಮ್ ಇದಾಗಿರೋದು ಡೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈಫ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಹರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಡೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ court allow ಮಾಡಲ್ಲ. Court says that she is not called as a witness, she is only called to produce that document. This is Parmeshwari Devi versus State. Supreme Court, All India Reporter 1977. Parmeshwari Devi versus State. A person who comes to give the document, partnership deed
resolution deed she produces before the court, but the court says you cannot cross examine her because she is not called as a witness. This is 139. So, if you have to call a witness to produce a document, you have to call a witness to also to give oral evidence. Both has to be done together. Then, if you only call for the document, the person will give the document and he will not be cross examined. Next is 140. Witnesses to character. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ, ಅವರ ಚರಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರ ಈ ಸಂಗತಿ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, then whatever the point of issue is to be proved before the court, that can be done by asking questions relating to character also. So what happens here is witnesses to character may be cross-examined. A witness who appears to give evidence of a party's character may be examined in chief and also may be cross-examined, and for that reasons he may also be re-examined. Suppose a witness comes and gives an evidence of character of a person, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ the accused had kidnapped and murdered her son. Accused had kidnapped and murdered this woman's son. ಈ ಲೇಡಿ ಅವರ ಮಗನ ಆರೋಪಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Now, before the court, the mother of that child was brought as a witness. She was giving her evidence as a witness. The opposite party questions her on her character. So, the point of issue before the court is not the paternity of the child. ಆ ಮಗು ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೂಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ, ವಿವಾದದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ರಘುಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ that is in 1997 Supreme Court, the court says that you cannot ask questions relating to moral character of a witness if that question is not in issue. So witnesses can be questioned relating to character, but depending upon the point in issue. Coming to section 141. 41 ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ತರಹದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೆ. It speaks about a kind of a question that is leading questions. Leading questions can be asked by whom and when. That is the question. See, leading questions means what? According to 141, any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question. To lead ಮಾಡೋದು means you are leading him to answer that question. Suppose you ask a question that, what is your name? He gives his name. Suppose you say, your name is Ramu, isn't it? So there is a difference between the two. When you say your name is Ramu, isn't it? That means you are leading him to say, yes, my name is Ramu. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು,
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಆ ಉತ್ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೂಚಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ 142 ಹೇಳುತ್ತೆ, leading question must not, if objected to by the adverse party, be asked in an examination in chief or in a re-examination except with the permission of the court. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಮತ್ತೆ ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಕೋರ್ಟಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡೈರಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಮ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಡೈರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪುನರ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ leading questions as to matters which are introductory or undisputed or which have in its opinion have been already sufficiently proved. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಇದು ಉತ್ತರ ಸೂಚಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪೀಠಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಪೀಠಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದ್ವಿಮತ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೋರ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಾಬೀತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ 143 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಪಾಟಿ ಸವಾಲಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಉತ್ತರ ಸೂಚಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ 141 141 ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು 142 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು ಅದು 143 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪುನರ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಪಾಟಿ ಸವಾಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಟು ವೇರ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ lives, the question is, where do you live? You cannot say that you live in this place anta kelakagalla. So if it is already proved that he lives in this place, you can ask. So the total effect is of asking leading questions are 4 points you have to remember. One is that leading questions may be asked in these cases. Number 1, yavaga leading questions kelbodu. First, when they are not objected by the opposite party. Number 2, where the opposite party objects but the court allows it, court overrules the objection. Third, where they deal with matter of undisputed or introductory matters,
or the matter has already been satisfactorily proved. And fourth, leading questions may be asked in cross examination. So ಯಾವಾಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. These are the questions relating to cross examination. Okay, now we will stop here today for this session, and we will continue this discussion on examination of witnesses from section 144 tomorrow. Tomorrow is a Sunday. We will stop. We will have a break on Sunday. On Monday afternoon 4 to 5 we will have this session where we will continue from section 144 to the end of this particular chapter. Yes, thank you very much for having attended the class, and see that you go through what we have done in this class today and see that you have understood the details of all these provisions up to section 144. Thank you.